وكذلك نتفقه في دينه جل وعلا. ثانيا نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك على حسن ضيافتهم وحسن ظنهم بنا. بارك الله فيكم. ثالثا نشكر الحضور الكرام الذين جلسوا أمامنا، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا تحت طاعته سبحانه وتعالى في جنته. أحبتي، الموضوع اليوم حول موضوع مهم، وهو بعنوان من هو الرسول؟ من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد تكرر هذا الموضوع في هذا المسجد وغيره، ولكن لسبب الجهل الكلي لهذا النبي. من هو Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous asseoir ici dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'évoquer, pour prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour apprendre sa religion. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah Jalla wa Ala. Deuxièmement, nous remercions les responsables de cette mosquée de nous avoir permis d'organiser cette conférence. Et nous les remercions pour la bonne opinion qu'ils ont de nous. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala de nous regrouper, de nous réunir dans son paradis comme il nous a regroupés ici, dans cette assemblée, dans cette mosquée, sous son obéissance. Donc le frère Mohamed Bari, l'imam de Pessac, on ne le présente plus, on le connaît à travers ses prêches, ses conférences et toutes ses interventions ici dans la région de Bordeaux et ses environs. Donc notre thème, donc, comme vous avez pu le voir dans les affiches et sur internet, donc il s'agit de, au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà évoqué ce thème à travers plusieurs sermons. Nous l'avons évoqué aussi dans cette mosquée, mais aussi dans d'autres mosquées. Mais aujourd'hui, nous avons voulu l'évoquer puisqu'il y a quand même beaucoup d'ignorance concernant les caractéristiques et les qualités qu'avait ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet. Donc sans plus tarder, Inch'Allah, je vais laisser la parole au frère Mohamed Bari. Barakallahu fikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الذي خلق الموت والحياة ليبلو الجن والإنس أيهم أحسن عملا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه من ربه اليقين. فنصلي ونسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبابي إخوتي في الله وأخواتي في الله، فنحن معكم إن شاء الله في هذه الليلة كما بينه الأخ حسن آنفا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، معكم إن شاء الله حول دين الله جل وعلا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن معكم حول هذا الموضوع كما قال الأخ، ولكن فهو موضوع سنقضي حياتنا كلها. في الحقيقة أنني والله ثم والله لو أنني قضيت طول حياتي ليلها ونهارها نفسا بعد نفس بلا راحة، وإن قرأت أحسن الكتب وأجملها وأطيبها وأصحها، والله وإن ورثت علم أكبر العلماء قديما وحديثا، إخوة والله لا أستطيع أبدا الحديث عن سيرة خير الأنام وبدر الرحمة كما وجب. فلذلك نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. Chers frères, chères sœurs, après avoir remercié Allah le bon Dieu qui nous a encore facilité cette occasion, le fait de se rencontrer encore une fois pour parler encore de sa religion, de ce qui nous concerne et de pourquoi d'ailleurs on est ici sur terre, et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie tous les frères et toutes les sœurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être fatigués, il y en a qui viennent du travail. Peut-être il y en a qui sont fatigués et demain ils vont repartir au travail. Il y en a, ils ont laissé les épouses. Il y en a, elles ont laissé même les maris, peut-être. Il y en a, ils ont laissé les enfants. Bref, on a laissé ce qu'on aime pour venir vers ce qu'on aime encore le plus, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous allez voir que c'est un thème qui touche tout le monde. Là, on ne s'adresse pas seulement aux musulmans, aux croyants, aux musulmans et aux croyantes. Comme des fois on le fait pour certains thèmes. Là, on s'adresse à qui? Là, on s'adresse à tous les cœurs, sans exception. On s'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. On s'adresse aux musulmans, aux juifs, et aux chrétiens. On s'adresse
aux athées. Là, on s'adresse à tous les cœurs sans exception, à savoir réellement qui est ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, comme je l'ai dit, il me semble très difficile, c'est une lourde tâche de prétendre parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si je passe toute ma vie, matin et soir, avec toute respiration, je la consacre à ce sujet, à ce thème. Si je lis tous les livres, toutes les œuvres, avant et maintenant et plus tard, qui vont venir, si j'apprends chez tous les savants à l'époque et les savants d'aujourd'hui, bref, si j'ai toute la science, je serai encore toujours très petit pour parler donc de ce grand homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas facile la tâche. Surtout, on dit la vie ou le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on passait toute notre vie, on n'arrive pas. Vous imaginez dans une nuit, pendant 1 heure ou 2 heures maximum, même pas, on te dit parle, c'est qui Mohammed? Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation. Il y en a qui veulent savoir, qui ne savent pas. Il y en a qui, peut-être, qui n'osent pas demander. Il y en a peut-être, il y a quelque chose dans leur cœur, ils hésitent. Il y en a peut-être, ils veulent aller voir l'islam, mais ils hésitent parce qu'il y a déjà des barrières. Il y en a qui veulent venir même aux mosquées voir de quoi il s'agit. Ces musulmans, qu'est-ce qu'ils font à la mosquée? Ces musulmans, qu'est-ce qu'ils font à la mosquée? Il y en a, ils ont peut-être pas mal de points d'interrogation, mais il y a une barrière peut-être. Donc là aujourd'hui, Inch'Allah, on est là pour parler de ce grand homme encore une fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, chers frères et chères sœurs, chers invités, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la fierté de l'humanité. Depuis 14 siècles, beaucoup de penseurs, de philosophes, d'hommes de science et de savants, chacun brillant comme une étoile dans notre monde intellectuel, aujourd'hui, se sont tenus derrière ce grand homme, derrière lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le respect et l'admiration, et ont été fiers d'appartenir à cette communauté. Qui est Mohammed? Au-delà des caricatures, le vrai visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement que des musulmans et musulmanes ignorent. Fais le tour. Demande aux musulmans. Va toquer frappe chez les musulmans qui viennent à la mosquée. Va demander aux musulmans qui ont été à la Mecque. Mais demande aux musulmans, mais toujours qui parlent de l'islam, demande-leur qui est Mohammed. Il est né en quelle année? Combien d'enfants il avait? À quel âge il a reçu la prophétie? Ainsi de suite, tu verras une déception. Des fois, c'est étonnant de voir des choses. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mal vu. Mais vous savez, il y en a qui jugent le prophète à travers un voisin à lui, un musulman, un voisin à lui, ou bien une voisine, une musulmane. Il y en a qui jugent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont vu des musulmans peut-être au supermarché. Il y en a qui jugent le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout simplement peut-être parce qu'ils ont entendu des prêches, ils ont lu des livres, parce qu'aujourd'hui l'islam, tout le monde en parle, le musulman en parle, le juif en parle, le chrétien en parle, tout le monde parle de l'islam. Il faut l'accepter aussi, il y a beaucoup de musulmans malheureusement qui sont encore loin, très loin, à milieu. Quand tu les vois, réellement,
tu vas te poser la question, est-ce que Mohammed était, ou bien lui a enseigné ceci? C'est pour cela beaucoup jugent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a de mauvais comportements des fois, que nous en tant que musulmans, parce que des fois, on n'est pas à la hauteur de cette responsabilité, de notre religion qui est l'islam, à savoir la paix, qui est l'islam, à savoir le partage, qui est l'islam, à savoir le pardon. C'est normal, en parenthèse des fois, ils nous jugent mal, mais tout le monde n'est pas pareil, il y a toujours une exception. Ikhwa, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah, une brève biographie, rapidement, on passe, après on va donner, Inch'Allah, pour connaître plus le prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des livres, tels que le Nectar cacheté, Inch'Allah, vous pouvez l'acheter, voir. De Mubarak Fouré, vous allez voir, et il y en a d'autres encore, mais là on passe rapidement. Le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque en l'an 571 après Isa alayhi salam, Jésus-Christ. L'année de l'éléphant, allusion à l'attaque de la Mecque pour l'armée d'Abraha, et là on ne rentre pas dans ces détails, on passe rapidement Inch'Allah pour aller Inch'Allah ta'ala aux autres choses essentielles aussi, Inch'Allah. Donc, allusion à l'attaque de la Mecque par l'armée d'Abraha, dirigeant abyssin du Yémen. Sa mère, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Amina bint Wahb. Sa mère n'a subi aucune douleur lors de l'accouchement. Le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Abdallah, fils d'Abdul Muttalib, et petit-fils de Hashim, patriarche du clan Hashimite, issu de la tribu Qurayshite. Cette tribu fait partie de l'une des deux grandes branches des Arabes, ce qu'on appelle les Adnanites, descendants de deux prophètes, Ismaïl et son père, qui Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète, tout simplement, si on voulait résumer, le prophète et la descendance donc est issue de cette famille des deux prophètes, Ismaïl et son père Ibrahim alayhi salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas son père. Allah l'a éduqué. Ne connaît pas son père qui est mort juste avant sa naissance. Allah a voulu faire quelque chose. Le prophète n'a pas connu son père sallallahu alayhi wa sallam. Il était orphelin. La coutume chez les Arabes citadins était de confier leurs enfants aux habitants des campagnes afin qu'ils se fortifient physiquement, gagnent en assurance et acquièrent une maîtrise de la langue arabe. Des nourrices, c'est pour cela donc ils ont préféré donc envoyer le prophète sallam. Des nourrices venaient spécialement donc de la campagne à la recherche d'enfants mécois. La situation d'orphelin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'intéressait pas les nourrices qui étaient plutôt à la recherche d'enfants ayant de riches parents. Mais comme Mohammed, ses parents étaient pauvres, les nourrices n'en avaient pas besoin. Cependant, une femme bédouine ayant de très pauvres, à savoir Halimatu Saadiya, à cause de sa monture maigre et fatiguée, arriva à la Mecque assez en retard sur les autres. Elles étaient nombreuses, mais elle est venue en retard parce qu'elle venait pour chercher des enfants. C'est des nourrices. N'ayant pas trouvé un enfant de riche et ne voulant pas rentrer les mains vides, elle prit alors l'orphelin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et alhamdulillah, il ne le regretta jamais. Pendant que l'enfant se trouvait en son sein, le foyer reçut un grand nombre de grâces extraordinaires. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acheva sa 4e année, sa nourrice Halimatu Saadiya le remit à sa mère. 2 années plus tard, à l'âge de 6 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perdit encore sa tendre mère. Puis à 8 ans, son grand-père Abdul Muttalib qui s'occupait de lui décéda. Donc on a vu, c'est des moments, c'est des épreuves dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu a voulu quelque chose. Dieu a voulu éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer que tu as besoin de personne.
tu n'as besoin de personne, il n'y a que moi. Si tu veux réussir, donc il n'y a que moi, retourne vers moi. Donc il a perdu, sallallahu alayhi wa sallam, ses parents, il ne connaissait pas son père, il a perdu sa mère, pareillement à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans, il y avait son grand-père qui s'occupait de lui, aussi il l'a perdu. C'est un de ses oncles qui était pauvre également, et avec une grande famille à sa charge, qui le recueillit. Déjà dans sa jeunesse, le prophète Mohammed, réputé pour son honnêteté, on l'appelait qui? Les non-musulmans à l'époque l'appelaient Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Les gens à l'époque qui n'étaient pas musulmans, quand ils avaient des dépôts, quand ils avaient des biens, ils confiaient ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son jeune âge, il était doté d'une moralité, d'une sagesse et d'une lucidité exceptionnelle, particulièrement appréciée par les siens, qui n'hésitaient pas à faire appel à lui pour résoudre les litiges qui opposaient les notables de la cité. Pour aider son oncle, sallallahu alayhi wa sallam, il ne demandait pas. Pour aider son oncle, il travaillait. Donc la religion se base également sur le travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, pour aider son oncle, il faisait paître des moutons de certains Mécois moyennant salaire. Quelques années plus tard, comme vous le savez, il a effectué des voyages de négoce avec son oncle vers la Syrie. À l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija, radiallahu anha. À l'âge de 40 ans, il a reçu donc la prophétie. Il est devenu prophète. En 610 après Jésus-Christ, il est devenu donc prophète. En 622 après Isa alayhi salam, donc il a effectué la hijra, la migration vers Médine. En 629 après Jésus, c'est-à-dire 8 ans après l'Hégire, il a effectué la conquête de la Mecque. En 632 après Jésus, 10 ans après, il a effectué son pèlerinage d'adieu. En cette même année, à l'âge de 63 ans, il a rendu l'âme, il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 7 enfants, il avait 4 filles et 3 garçons. Ses enfants, les garçons, il y avait Qasim, il y avait également Abdallah, Ibrahim, et ses filles qui étaient au nombre de 4, c'était Zainab, Ruqayya, Kalthum et Fatima. Et tous ces enfants sont tous donc de Khadija, excepté un seul, à savoir Ibrahim, qui était donc le fils de la copte, qui s'appelait comment? Maria Sokhtia, donc la copte. C'était celui-là donc pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer un petit peu. Le prophète Mohammed, chers invités, le messager de Dieu, envoyé donc à tous les humains au-delà de leur couleur de peau, au-delà de leur langue, au-delà de leur race ou encore leur statut social. Le prophète Mohammed, comme vous le savez, il était d'une moralité parfaite. Le prophète était bon, compatissant, aimant, généreux, altruiste et humble, de la même façon qu'il était fort, courageux, éloquent, sage et d'une grande perspicacité. Une profonde aspiration spirituelle et une sincère bonté de cœur l'habiter et l'animer, sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète, au-delà des caricatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. Ce prophète de l'islam était bon. Ce prophète de l'humanité était aimant et généreux. Il était altruiste. Il préférait les autres, même si lui, il se trouvait dans le besoin. Donc une profonde aspiration spirituelle et une sincère bonté de cœur l'habiter et l'animer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très sociable. Notre prophète, au-delà des caricatures, c'était un homme sociable, accueillant et attentionné. Il était altruiste, préférant les autres à lui-même. Il plaisantait avec ses compagnons. Ce n'était pas quelqu'un
qui était dur. Au contraire, il plaisantait avec ses compagnons, se mêler à eux, discuter avec eux, jouer avec même les enfants. Quand tu le voyais des fois, de loin tu vas dire que c'est un enfant. Tellement il s'amusait, il jouait avec les enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il restait assis avec ses compagnons, un étranger qui venait, si on ne lui dit pas que c'était celui-là le prophète, il le savait, il ne le saurait pas. Pourquoi? Parce qu'il était toujours au même niveau. Il parlait, il discutait, il s'amusait, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne dépassait pas les limites. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. C'est celui-là, Mohammed, au-delà donc des caricatures. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc jouait avec les enfants. Un enfant urinait sur lui, il ne montrait aucune sévérité. Il portait des fois les enfants, et les enfants faisaient les besoins sur lui, et il ne disait rien, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait aux invitations du riche comme du pauvre. Ce n'était pas quelqu'un qui était orgueilleux, qui disait non, j'ai rien à voir avec les pauvres. Au contraire, quand on l'invitait, que tu sois riche ou pauvre, il venait, il ne regardait pas ton statut, mais il répondait à l'appel et respectait tout le monde. Donc il ne faisait aucune distinction. Il rendait visite aux malades. Donc c'était un prophète qui se posait des questions quand il ne voyait pas des fois ses compagnons. Quand il ne voyait pas les gens, il disait mais il est où tel? Ce n'est pas quelqu'un donc fermé, mais il était sociable et se renseignait de la situation donc de ses compagnons. Il rendait visite aux malades, mais pas seulement les nuits aux musulmans. Comme des fois certains le croient, il faut aller. Ça c'est une fausse compréhension de la religion. On le dit encore et on le répète. Le fait de croire qu'on doit faire du bien qu'à un musulman ou à une musulmane, le fait de croire qu'on doit rendre visite qu'aux malades musulmans ou musulmanes, ça c'était loin encore de la compréhension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il rendait visite aux malades, même aux malades qui ne sont pas du tout dans l'islam, même aux malades qui ne faisaient même pas la prière, même aux malades qui ne partageaient même pas son avis et sa vision et sa compréhension. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Une fois, il y avait un juif qui habitait avec lui. C'était son voisin qui ne l'aimait pas. Parce que peut-être il a entendu des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il a entendu ou elle a entendu des caricatures sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, à l'époque, à la Mecque. Donc ça a débuté depuis toujours. Les gens, ils allaient vers les frontières. Les gens qui venaient des autres pays, donc les Mecquois, ils restaient aux frontières pour interpeller les gens. Quand tu vas rentrer à la Mecque, ils te disent tu vas où? Tu leur dis mais je vais à la Mecque, ils te disent fais attention, il y a quelqu'un qui est là-bas. Il est ceci, il est cela, il n'est pas gentil, il est méchant. Il parlait de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens croyaient sans le voir. Tufayl, c'était un poète à l'époque. C'était un savant à l'époque, il n'était pas musulman. Il est venu à la Mecque, on lui a dit la même chose, la même chanson. Ne l'écoute pas, il est mauvais, il est personne. Et Tufayl, c'était un poète et un savant. À un moment donné, il s'est dit, mais je vais l'écouter tout simplement. S'il dit quelque chose qui n'est pas bien, je refuse. Et si c'est bien, mais je l'accepte. Tufayl est resté. Le prophète parlait, sallallahu alayhi wa sallam, du paradis, parlait de l'enfer, parlait de comment on doit vivre ensemble, parlait du respect, parlait du partage, parlait de l'amour, parlait encore, sallallahu alayhi wa sallam, de ces vertus que les gens enterrent, parlait du respect des mamans, que les gens à l'époque enterraient les filles qu'on enterrait vivantes. À l'époque, avant qu'il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, quand les couples avaient un enfant, ils se demandaient un garçon ou une fille. Si c'est une fille, subhanallah, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'enterrait vivante. Le prophète parlait de ces choses, que ce n'était pas normal, l'homme et la femme, le garçon et la fille sont pareils.
le meilleur c'est celui qui est plus gentil. Le meilleur c'est celui qui est encore meilleur entre les son Seigneur. Quand Toufaïl a entendu ces propos, il s'est dit non, c'est pas vrai. Ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai vu, c'est deux choses diamétralement opposées. Et Toufaïl, son cœur, Allah a ouvert son cœur, il dit au prophète, comment faire pour être musulman? Parce que cette religion, c'est cette religion qui va nous rendre la paix. C'est cette religion qui va nous donner encore nos droits. Car à l'époque, les pauvres n'avaient pas de droits. Car à l'époque, les femmes n'avaient pas de droits. Et bien avant, on disait à la femme, fais-toi belle et tais-toi. À l'époque, il y en a même qui prenaient les femmes, dès que les femmes voyaient leur menstrues, on disait que les femmes sont inutiles. Elles sont plus utiles à la société. Et voire même, il y en a qui utilisaient les femmes. Comme aujourd'hui, tu vas au marché acheter des fruits et légumes. À l'époque, avant le prophète arrive, les femmes étaient considérées comme des fruits et légumes. Et il y en a qui utilisaient les femmes que pour faire du mal. Il y en a qui utilisaient les femmes, mais qui ne voyaient pas le respect de cette femme qui t'a accouché, qui t'a mis dans son ventre pendant des mois. Et son sommeil dépendait de ton sommeil après. Quand il parlait de ça, sallallahu alayhi wa sallam, Toufaïl a compris. Il a compris que celui-là, ce qu'il dit, qui disait que non, vous ne regardez pas que l'argent, mais regardez aujourd'hui les vertus. Toufaïl dit, Mohammed, sans honte, cette religion, c'est la religion de la vérité. Et je veux me convertir. Comment faire le concept dit tout simplement, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et Toufaïl a dit cette parole. Et Toufaïl est devenu musulman. Le moment même où il est devenu musulman, il venait de Daous. De Daous, c'est encore un autre lieu où les gens faisaient le mal que le prophète citait. Les gens ne respectaient pas les femmes. Les gens faisaient du mal, la fornication. Les gens, il n'y avait pas de limite. Toufaïl dit, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, envoie-moi vers Daous. Je vais les appeler vers ces vertus. Inna Daousan kafarat billah wa fasaqihim zina fa arsilni ilayhim. Envoie-moi vers Daous. Je vais les appeler à ces vertus, ils ne savent pas. Quand il l'a envoyé, c'est celui-là qui a appelé en islam le meilleur ou bien le compagnon qui maîtrise plus de hadiths parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Huraira. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sa'd ad-Dawsi, il venait de Daous. Qui l'a appelé? C'est Toufaïl qui s'est converti, qui est parti appeler à la religion. Et Abu Huraira s'est converti. Et plus tard, Abu Huraira a appelé sa mère qui s'est convertie parce qu'ils se sont rendus compte que cette religion, c'est ça la religion de la paix. C'est ce dont aujourd'hui la communauté, le monde aujourd'hui a perdu. Pour cela aujourd'hui le pauvre ne compte plus. Et pour cela aujourd'hui la haine règne. Pour cela aujourd'hui la méchanceté, la jalousie. Et cette religion est venue pour éradiquer encore ces vices. C'est ce qu'a prôné celui-là, ce grand homme Mohammed, au-delà donc des caricatures, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui Mohammed? Donc il rendait visite au malade, sallallahu alayhi wa sallam, même si ce dernier habitait bien loin. Il acceptait également les excuses de celui qui venait s'excuser. Il pardonnait, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas quelqu'un qui disait non, je ne pardonne pas, c'est moi, mais il pardonnait. Il comprenait les gens. Il ne coupait la parole de personne. Il avait ce qu'on appelle le savoir-vivre. Quand tu discutais avec lui, quand tu parlais, il te laissait finir. Il ne coupait pas la parole des gens. Il ne manquait pas de respect aux gens. Et quand les gens parlaient, il les écoutait. Même si les gens qui parlaient ne sont pas des musulmans, ce que nous demande notre religion, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Le fait de ne pas aimer un peuple, le fait de détester les gens, le fait parce qu'on ne partage pas la religion avec d'autres gens, l'islam nous dit, il ne faut pas manquer de respect à ces gens, au contraire du respect. Quand tu travailles, tu ne triches pas. Quand tu parles bien. وَقُولُوا لِلنَّاسِ
Allah s'en a dit parlez aux gens, mais quand vous parlez, parlez que du bien, que ça soit musulman ou pas. Regardez comment Allah nous parle. Moussa, le prophète Moïse, qu'Allah a envoyé au tyran de l'époque, Pharaon, qui est parti jusqu'à dire que Ana rabbukum al-a'la. Vous voyez, je suis votre Seigneur le sublime, le péché même que Shaitan, le Satan n'a pas osé dire. Quand Dieu lui a dit va voir celui-là parce qu'il est orgueilleux, Allah il savait que Pharaon n'allait pas retrouver le chemin de la guidance. Mais Allah lui dit va l'appeler, toi et ton frère Haroun. Quand vous allez, vous lui parlez gentiment et respectueusement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous qui parlons de Rasoul, on en est où? La haine. On s'entretue. Il n'y a plus d'aide. Les malades sont oubliés. Les faibles sont oubliés. On parle que de dunya, même à l'intérieur des mosquées. Illa man rahimallah. Aujourd'hui, revenons, Ikhwan, nous tous, musulmans ou pas, à savoir, à connaître ce prophète de l'humanité, le sauveur de l'humanité, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Son implication pleine et active au sein de sa famille et de sa communauté ne lui faisait aucunement négliger ses prières, son jeûne et son dévouement à Dieu. Avec toute cette gentillesse, mashallah, il donnait du temps aux gens, mais c'était un prophète qui donnait à chacun son dû, à Allah, aux gens, à sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, nul ne priait autant que lui, exemplaire comme enseignant, prêcheur, imam, chef, homme d'État, juge, commandeur des armées. Il était aussi comme époux, père, grand-père, homme d'affaires, voisin et ami, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'était pas une personne méchante, sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui était très doux, comme on l'a dit. Pour le savoir, il fallait vivre avec lui. Les gens qui étaient avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quelqu'un est venu, il l'a attrapé. Il dit, donne-moi ce que Dieu t'a donné. Les compagnons qui étaient autour, ils ont voulu se lever. Parce que cette personne lui avait confié quelque chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lui a confié, et il lui a dit que je vais venir tel jour récupérer ce que je t'ai confié. Et cette personne est venue bien avant. Exemple, cette personne est venue 2 jours avant. Et il vient attraper le prophète sallam. Le prophète dit, mais non, ce n'était pas ce qu'on s'était dit. Il respectait le prophète sallam, le rendez-vous et sa parole. Il dit, c'est pas ça. La personne, il a bousculé le prophète sallam. Et Omar s'est levé. Il a voulu frapper cette personne. Le prophète dit, non, laisse-le Omar. Il dit, donnez-lui ce qu'il veut. On a pris de l'argent, on lui a donné. Écoutez bien, on a donné à cette personne. Elle n'était pas musulmane du tout. Mais cette personne l'a fait exprès. Elle voulait voir cette personne qui est gentille. Mais est-ce qu'elle est gentille naturellement? Ou bien quand il s'énerve, sa gentillesse s'oublie? C'était juste, il cherchait le deuxième point quand il s'énerve. Il a vu que c'est un prophète gentil tout le temps. Il n'a jamais vu comment il est. Vous savez, tu vois quelqu'un gentil, des fois tu vois, on dit, machallah, le frère là, oh, celui-là, c'est du miel, il est très gentil. Mais c'est parce qu'il ne s'énerve pas. Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas de problème d'argent. Des fois, tu vois les gens rigoler, mais dès qu'il y a un problème de santé entre vous, oh, il n'y a plus de... Ne parle pas de mosquée, ne parle pas de... Et là, on est loin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, l'argent était dans ses mains, mais dans son cœur, il n'y avait que son créateur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu dit, donnez-lui, on lui a donné. Après, il a dit à la personne, prochaine fois, quand tu rends ton dû, respecte ta parole. Et tu demandes aussi gentiment. Il a dit, rajoutez encore, donnez-lui un peu de plus. Pourquoi? Il dit parce que Omar, tu l'as menacé.
Le fait de le menacer, on va lui donner encore un plus. Cette personne s'est dit non. Il peut être qu'un prophète. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste et je témoigne que Allah est unique et tu es le messager d'Allah envoyé donc à l'humanité sans exception tout entière. C'était celui-là, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la prière à la mosquée, une personne est venue. Excusez-moi, il a fait ses besoins à la mosquée. Il a uriné dans la mosquée là où on se prosterne. Imaginez-vous quelqu'un rentre là et reste devant là, il fait ses besoins. Mais je crois que là, ça va être autrement. C'est juste pour dire qu'on est loin du prophète sallallahu. Et cette personne ne savait pas. Les compagnons se sont levés. Ils ont voulu toujours agir. Il dit non, laissez-le. Laissez-le finir. Quand il a fini, il dit laissez-le partir. La personne est partie. Il a pris ses besoins, il est parti. Le prophète sallallahu est sorti. Il est parti rejoindre la personne. Il dit excuse-moi. Tout à l'heure, là où tu étais venu là, en fait, prochaine fois quand tu viens, ne le fais pas ici. Tes besoins, tu peux le faire ailleurs. Ici, c'est un endroit où on oublie le monde, mais on se rappelle du Créateur. C'est un endroit de prosternation. C'est un endroit où on adore notre Seigneur. Prochaine fois, t'as vu, les compagnons, ils ont failli te. Prochaine fois, ne le fais pas. Merci beaucoup. Et cette personne, subhanallah, il se dit mais non, c'est pas possible. Heureusement, tu étais là, sinon il allait m'écraser, il allait me tuer. D'ailleurs, que Dieu me guide et toi. Il a fait une invocation que pour lui, il dit et toi, mais pas les autres. Parce que eux là, ils voulaient me regarder. Le prophète sallallahu dit non. D'ailleurs, le voisin dit qu'un rétrécisse qui est large. Il dit fais l'invocation pour tout le monde. Et cette personne tellement émue, il dit toi tu es une exception. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que Mohammed, toi, tu es le messager d'Allah. C'est lui Mohammed. Au-delà des caricatures, c'est celui-là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, donc Mohammed pour le connaître, il faut apprendre, savoir, apprendre sa vie. Et écouter ses paroles. Parce que c'est dire aujourd'hui, si je dis Ahmed il est méchant, Ahmed il n'est pas gentil. Avant de croire en ce que je dis, écoutons Ahmed. Écoutons. Allons voir comment il vit chez lui. Le prophète, il vivait chez lui en tant qu'un mari, en tant qu'un époux qui aimait ses épouses, sallam, qui aimait ses enfants, qui aimait les voisins. Écoutons ces paroles. C'est là où on va voir réellement le vrai visage de Mohammed sallam, au-delà donc des caricatures. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Le prophète disait Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Écoutons bien ces discours, ces paroles. On m'a envoyé, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si on lui demandait, qu'est-ce que tu fais là toi? C'est comme si les musulmans sont venus dire, mais Mohammed, oui, on veut bien, on te croit, mais tu es venu pourquoi? C'est comme si, à l'époque, il y avait les juifs qui sont venus le voir. Vous savez, Abdallah ibn Salam, un des juifs, un des savants juifs à l'époque. Pourquoi il s'est converti en islam? Parce qu'il a appris dans leur livre. On parlait donc d'une personne qui allait venir. Et quand il a rencontré le prophète sallam, avec tout ce qu'ils ont dit, il a vu le contraire. Et il s'est converti, c'était un juif à l'époque. C'est comme si donc les juifs sont venus lui dire, mais tu es venu pourquoi? C'est comme si les chrétiens sont venus le voir pour lui dire, mais tu es venu pourquoi? C'est comme si tout simplement le monde entier s'est réuni pour savoir de quoi il s'agit. C'est quoi cette mission? Il dit, il n'a pas on m'a certes envoyé tout simplement pour parfaire les bons comportements. C'est-à-dire tout ce qui est bon, on m'a envoyé pour tout ce qui est bon. C'était ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Écoutons, chers frères, chers invités, là j'appelle au monde entier. J'appelle
Mais tous les pays, sans exception, tous les continents, écoutons ces paroles douces qui sortent d'une personne douce. Sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ceux qui ont la miséricorde, les gens qui pardonnent, qui ont une miséricorde, il dit cela, ils vont profiter de la miséricorde du miséricordieux. Jalla wa ala subhanahu. Il disait irhamu man fil ard. Faites miséricorde aux gens sur terre. Yarhamukum man fis sama. Celui qui est aux cieux, subhanahu wa ta'ala, il vous donnera sa miséricorde. Sallallahu alayhi wa sallam disait khayrun nas, le meilleur parmi nous, c'est qui? Mohammed nous dit, pour nous rappeler toujours sa mission, il dit khayrun nas anfa'uhum lin nas. Le meilleur des gens, c'est celui qui est plus utile pour eux. Sallallahu alayhi wa sallam, il disait la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. J'aurais bien aimé que ce hadith soit un symbole, ou bien on le met ici, sur nos fronts. En venant à la mosquée, on le met là. À la maison, on le met là. Dehors, on le met là. Au quartier, partout. Il dit, nulle personne parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Tout ce que tu aimes pour toi, aime-le pour ton frère. Et nous, est-ce que ça existe? Est-ce que ceci existe? L'amour qu'on parle. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce que ce que j'aime pour moi, c'est ce que j'aime pour les autres? Point d'interrogation pour chacun. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, laysa shadidu bis-sura, innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Il disait, l'homme fort, c'est pas celui qui, quand il s'énerve, à la maison, il casse tout. Vous savez, il y a des maris, dès qu'ils s'énervent, des fois tu vois des frères à la mosquée, mashallah, il est gentil, mashallah. Des fois on juge rapidement, nous on dit rapidement il est gentil, mais il fallait demander des fois à la maison. Waouh! Il y en a des qui rentrent. Non, c'est triste. Pourquoi? Je dis en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. Combien il y a de femmes qui sont venues se plaindre? Combien il y a de femmes? Tu vois le frère, il veut épouser une femme. On dit muqabala, on va faire la rencontre pour discuter. Le frère est là, la sœur est là. Le frère il vient. Masha'Allah. La sœur lui demande, mais qu'est-ce que tu fais dans ton programme? Alhamdulillah, moi c'est que la religion, moi c'est la sunna, Masha'Allah. Moi c'est, alhamdulillah, salaf salih, Inch'Allah. Masha'Allah. C'est respecter, Masha'Allah. Et le frère bien habillé, Masha'Allah. Le frère, à peine la sœur parle, il rigole, il sourit. Des fois, il fait un peu semblant d'être, tu vois, il regarde là-bas comme s'il ne veut pas voir la sœur. Tu suis quel savant? Masha'Allah, je suis Uthaymin, je suis Alban, je suis Ben Baz, je suis Fawzan, je suis un peu plus. Le dictionnaire en fait des savants. Tout le monde. La sœur, c'est normal. Wow, c'est celui-là que j'ai cherché. Ça fait des années, c'est normal. Voilà, c'est la vérité. Parce que je sais ce que je parle. Et les frères qui sont là, il y en a qui me témoignent. Et le frère, bismillah, la sœur et toi, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, elle fait comme ça, baisse la tête. Vas-y, on t'entend pas, on met le micro. Attends. Vas-y, parle de ma sœur. Je suis un petit Inch'Allah, la sœur avec un voile, Masha'Allah. La sœur, Masha'Allah, ouais, moi alhamdoulilah, moi j'apprends, je cherche un frère qui apprend. Moi j'aime la sunna, je cherche un frère qui aime la sunna. Et vite fait le mariage, bon, à la maison, une semaine. Waouh! La maison au début c'était du sucre, le miel, comme on dit. Et après il y a le sel qui commence à bouger. Après il y a le piment. Et après on voit. Moi je suis un homme, je te le dis. Je n'avais pas dit ça avant. Et la sœur, on parle toujours des frères, mais il y a des sœurs, il y a des sœurs.
Avant de parler, il te regarde, tu as tout compris. Ça existe. C'est parce qu'on est loin de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Quand on s'énerve, va voir les frères. Viens nous voir quand on joue au foot les dimanches. Viens nous voir, tu vas voir là-bas l'image et tout. Il y a des insultes, des manques de respect. Il y en a, subhanallah. Et tout ceci, non, le meilleur homme, la meilleure femme, on le sait quand on s'énerve. C'est là où on voit l'homme. Quand il t'énerve, ne parle pas. Quand il t'énerve, des femmes sortent. Quand tu es chez toi avec ton épouse, sors, va à la mosquée. Même si tu n'allais pas à la mosquée, vas-y pour une fois. Quand tu t'énerves, fais semblant de dormir. Les femmes font semblant de ronfler. Comme ça, tu es là, tu es à fond. Parce que quand on parle, il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Combien de fois où sont aujourd'hui les sœurs se plaignent? Parce qu'il y a plus de, tu vois, les frères, moi je cherche une femme, machallah. Les sœurs disent la même chose. Les frères, l'homme, c'est celui quand il s'énerve, il se maîtrise, nous dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses dires, il disait regardez sa justice. Est ton frère, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Si ton frère, aujourd'hui, je l'avais déjà dit, il y a un musulman qui sort de la mosquée et qui sort. Tu trouves le frère Mohammed, il a un problème avec un juif à côté, avec un chrétien. L'islam ne nous dit pas, va aider, va dire que non, c'est le musulman, non, c'est qui a raison. Non, écoute d'abord, écoute les deux versions. Écoute ce qui se passe. Si c'est le musulman qui a raison, dis oui, il a raison. Mais si le musulman a tort, dis non, le juif a raison. Dis le chrétien a raison. C'est ça notre religion. Aide ton frère. Mais ne fais pas comme disait l'autre. Dès qu'il y a deux personnes qui ont problème, celui qui aide son frère parce qu'il a un problème dans ce bas monde, ou sa sœur, tu le fais que pour Allah. Tu l'aides sans que personne soit au courant. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des frères parmi nous qui ont des problèmes. Combien il y a de frères parmi nous qui n'ont pas de travail? Et toi qui sais bel et bien, là on peut trouver du travail et tu vois ton frère crever, tu dis rien du tout. Tu préfères venir t'habiller bien, manger bien, tu ne sais même pas si ton frère mange. Combien il y a de personnes qui n'ont même pas où dormir? Et nous, alhamdulillah. Combien il y a de ça? Combien il y en a les frigos remplis? Alors qu'il y a leurs voisins qui n'ont rien du tout. Même si ton voisin est un juif, Abdallah ibn Omar, qui aimait tellement le prophète sallam, on dit tellement il suivait sa sunna, il ne laissait rien. Il avait des voisins juifs. Quand il rentrait chez lui, il disait à son épouse, est-ce que tu leur as donné à manger? Allahu Akbar. Est-ce que tu leur as donné à manger? Qui? À nos voisins juifs. Il faut leur donner à manger, il faut les respecter. Abdallah Moubarak, je crois, quand il rentrait chez lui, il avait des fruits. Avant de rentrer chez lui, il passe voir les voisins non musulmans, il leur donne des fruits, le reste il ramène chez lui. On est loin de l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, pour résumer rapidement, le prophète Mohammed, quel héritage maintenant? Quel héritage pour l'Europe? Parce qu'on est en France, on est en Guinée. Qu'est-ce qui nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En vrai, pourquoi on doit être musulman? Mais tu nous parles de ton prophète, mais qu'est-ce qu'il nous apporte? Oui, on comprend, à l'époque c'était à la mer. Oui, c'était les gens à l'époque, des barbares et autres. Mais là maintenant, avec cette modernité, avec ce monde actuel là, les musulmans, mais vous êtes en retard. Mais tu nous parles de ton prophète, tu nous parles de ce Coran, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel héritage pour l'autre en particulier et toute l'humanité en général. L'héritage légué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que d'abord et avant tout cette religion qu'il nous a léguée, qu'il nous a donnée, l'islam, cette paix, cette unicité. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
On doit tout mettre dans nos mains et mettre le Créateur dans nos cœurs. Mettre toutes les créatures dans nos mains et le Créateur seul et unique. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui subsiste par lui-même, qui nous a créés, qui n'a pas besoin de nous, subhanahu, Jalla wa ala. On le met dans nos cœurs, on l'adore que lui, seul, sans rien lui associer. Ça, qui nous a légué ça? Ça, c'est l'héritage de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'héritage également légué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, qui est un témoin. On est un témoin ici en Europe. Tant qu'on est ici en France, tant qu'on est ici en Europe, en Occident, le musulman et la musulmane qui est ici, ou bien qui sont ici, doivent être un témoin parce qu'on sera jugé par rapport à cela demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. On est un témoin. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ. Et vous restez le prophète témoin pour vous. Et vous aussi les témoins, on est des témoins ici en Occident. On doit être utile là où on vit. On doit être utile ici en France. On doit être utile ici en Europe. On doit être utile en Occident. Mais on doit être utile dans ce monde. Le musulman est utile. Et voilà. Donc l'héritage également, c'est cette communauté qui a su éclairer toute la planète de la lumière de sa science et particulièrement l'Europe du Moyen-Âge. En effet, l'influence de la civilisation musulmane, trop souvent passée sous silence, sinon ouvertement contestée ces derniers temps, joue un rôle déterminant dans l'éclosion de la civilisation occidentale. Et ceci dans toutes les disciplines mathématiques, chimie, physique, astronomie, médecine, architecture, poésie, etc. Les musulmans furent pionniers et multiplièrent les plus prodigieuses avancées et les plus remarquables réalisations. Et ceci vient en fait, de ce que Mohammed, cet homme, ce grand homme sallallahu alayhi wa sallam, a laissé. Et ces musulmans, donc, ils l'ont continué. Citons à présent quelques-uns des grands génies de la pensée universelle qui, dès le 7e siècle, inventèrent et développèrent à haut niveau les disciplines scientifiques et techniques, modifiant ainsi fondamentalement les mentalités et les sociétés humaines. Ils étaient tous musulmans. Ils étaient tous musulmans, même si, comme on l'a dit, trop souvent encore, cette civilisation musulmane passe sous silence. Mais écoutons bien, Inch'Allah, chers frères, chers invités. Donc, ils étaient tous musulmans et constitués par le flambeau scientifique de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rapidement, Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Mohammed, c'était qui? Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, père de l'algorithme. Il bouleversa la science des mathématiques et laissa à la postérité le terme algèbre, issu donc de son livre le plus célèbre, Kitab al-Jabr wal-Muqabal. Ce livre n'a cessé d'être source d'inspiration arabe, en arabe et en persan, mais aussi en latin et dans les langues de l'Europe de l'Ouest jusqu'au XVIIe siècle. Il ouvrit fondamentalement la porte aux sciences, et ceci, ou bien celui-là, il faisait partie donc de l'héritage de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria Razi, c'était qui? Celui-là aussi, c'était une des personnes ou un des personnages en fait qui ont su suivre cette lumière et jusqu'à donc nous montrer, pour nous ramener ce qu'il nous a ramené, inventeur des antibiotiques. C'était celui-là. Il est l'un des plus grands médecins de tous les temps. Il y a 600 ans, le seul livre de la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, donc c'était son livre, le seul livre de la bibliothèque de la faculté de Paris de médecine qu'on consultait, c'était celui-là il y a de cela 600 ans. C'était le seul manuel que les médecins du Louis XI consultaient pour signer
ou bien pour soigner plutôt le souverain. Abul Qasim, c'était qui? C'était un célèbre chirurgien andalou. Il créa beaucoup d'instruments pour les dentistes, les chirurgiens, les ophtalmologistes. Son livre At-Tasrif pose les fondements de la chirurgie et restera une autorité jusqu'au 19e siècle. Et Omar ibn al-Haytham, ce génie de l'histoire, conçut une théorie du mouvement planétaire. Il est le fondateur de l'optique, de la physique. Il inventa les lentilles, le télescope ainsi que les lunettes. C'était qui? C'était donc un des élèves ou bien un encore des disciples de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on a oublié, ou bien au-delà des caricatures, c'est celui-là Mohammed qui a enseigné cela sallallahu alayhi wa sallam. Abu Walid ibn Rushd, Averroès, expert en théologie, en droit, en astronomie, en philosophie et en médecine, celui-là aussi a apporté à la communauté, il a apporté beaucoup à l'Occident, même si aujourd'hui malheureusement on ne veut pas le connaître. Et l'avant-dernier, Ibn Nafis, il découvrit la petite circulation du sang 300 ans avant donc Michel Servet, connu bien sûr. Donc c'est celui-là qui l'a déjà inventé, qui l'a déjà découvert, c'est Ibn Nafis. Et le dernier, c'est Ali ibn Abbas, expert en embryologie et en gynécologie. Il a écrit Kitab al-Maliki, un chef d'œuvre qui référence l'ensemble du savoir médical de tous les temps et de tous les peuples. C'est un ouvrage sans précédent, mais malheureusement, on ne nous en parle pas, ou bien on nous en parle peu, chers frères. Et donc, que disent, pour finaliser, que disent maintenant le Coran, c'est clair. Que disent la Bible, c'est clair. Mais que dit le Coran, c'est clair. Que dit la Bible, mais que disent les penseurs occidentaux sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est le dernier point pour connaître réellement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de ces caricatures, il faut écouter les savants non musulmans, il faut écouter les penseurs non musulmans, il faut encore lire les penseurs non musulmans en général. Donc pour voir réellement, parce que si je dis le Coran a dit, celui qui ne croit pas au Coran, qui n'est pas croyant, va dire que ça vous concerne. Si je dis la Bible a dit, celui qui ne croit pas va dire c'est vous. Mais là, on va donner tout le monde, et chacun va trouver sa part. Les musulmans, les juifs pareillement, les chrétiens, les athées, en tout cas, toute l'humanité. Écoutons ensemble ce dernier point, chers frères. Dans le Coran, Allah dit, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qad ja'akum rasoul. Regardez le terme qu'Allah a utilisé. Dans le Coran, Allah nous parle de Hud. Quand il a envoyé à Ad, il nous parle de Shu'aib. Quand il a envoyé à Madian, wa ila Ad akhahum Huda, wa ila Madian akhahum Shu'aiba, wa ila, c'est-à-dire, regardez, allez là-bas, vous allez voir le terme ila. Donc c'est comme s'il y a un déplacement pour aller voir la vérité. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, c'est lui-même qui est venu vous voir. Ne vous déplacez pas, restez là où vous êtes. Il va venir parce qu'il est miséricordieux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qad ja'akum rasoul. Qad ja'akum rasoul. Il vous est venu qui? Rasoul, ce prophète de paix, ce prophète de la lumière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un extraterrestre, non. Qui est Mohammed? Min anfusikum. Il avait un père. Min anfusikum. Il avait une mère. Min anfusikum. Il tombait malade des fois. Min anfusikum. Des fois il avait faim. Min anfusikum. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum. Fil mu'minina raoufur rahim. Ce qui vous fait mal, me fait mal sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit les gens souffrir, il souffre. Quand il voit les gens avoir des problèmes, lui aussi, il le sent. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela les compagnons l'ont suivi. C'est pour cela les gens se sont convertis en islam. Mais posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, on voit tout le temps, pas plus tard que vendredi dernier, il y avait encore une conversion. Après ça, il y a tout le temps des conversions, malgré ce qui existe. Parce que les gens, la plupart, ils ont appris. Regardez les convertis. Les convertis, qu'Allah les préserve, c'est qui? Pourquoi?
Parce que il y en a, ils ne rentrent pas seulement aveuglément, non. Mais nous, aujourd'hui, les femmes musulmans, on suit le groupe. Mais non, eux, ils sont intelligents. Même s'ils disent, s'ils entendent ce que les gens disent, ce que les médias écrivent et tout. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier, voir. Ils vont entendre. Pas seulement écouter celui-là, mais écouter aussi l'autre. Voir, chercher la vérité. C'est pour cela que Mohammed, les compagnons ont pu être avec lui. Quand il partit, les compagnons se sentaient tristes. Quand il restait avec eux, les compagnons sont contents. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose. C'est parce que tu as une miséricorde provenant de la part d'Allah. Et les compagnons. Si tu étais dur, au cœur rude, sache qu'il se serait enfui de ton entourage. Mais c'est parce que tu as été si doux. Le prophète Mohammed, il reste avec des compagnons, mais il était doux, sallallahu alayhi wa sallam, et sage, mais il corrigeait sagement et il respectait tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, dans l'Ancien Testament, le chapitre 5 du Cantique des Cantiques, une femme fait la description de l'homme qu'elle aime. Elle a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait la description donc de l'homme qu'elle aime. À la fin du chapitre, 7e point, verset 16, pour ceux qui veulent vérifier, on peut lire le nom de Mohammed. Voilà ce que le texte hébraïque donne en translittération latine. Il dit Iko mam takim vekulo Muhammad im zedodive zeri umnot Yerusalem. Nous constatons que dans cette version hébraïque de la Bible, le terme employé est exactement Muhammad im. Qu'est-ce que cela veut dire? Le im terminal est simplement un pluriel marquant ainsi la majesté accordée à une personne, à un nom propre comme Elohim, désignant le Dieu. Quand on parle d'Allah, on dit Elo, Elohim, c'est le respect. C'est comme quand tu trouves des gens, tu dis comment allez-vous alors que tu parles à une seule personne. Assalamu alaikum alors qu'il est seul. Vous allez bien alors qu'il est seul. Et le prophète, ils ont dit Muhammad im. Et Muhammad c'est qui? C'est le loué sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas le reconnaître, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a, ils ont traduit donc en disant non, c'est le loué. Ça ne veut pas dire Muhammad. Mais vous savez bien, quand quelqu'un s'appelle, par exemple, il s'appelle Mustafa. Quand tu vas traduire Mustafa en arabe, c'est quelqu'un qui est choisi. Quand tu vas écrire ton livre, ou bien quand tu vas parler de sa vie, quand tu arrives à Mustafa, tu ne vas pas dire le choisi a dit. Non, tu dis tout simplement Mustafa. C'est la même chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et versets 3 à 15, il dit, Isa alayhi salam dit, Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Paraclète viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Chers frères, chers invités, il est question dans ces versets de la venue d'une personne physique à part entière. L'utilisation à maintes reprises du pronom il le démontre clairement. Il y a également dans ce verset le terme paraclète qui provient du grec parakletos, traduit selon les Bibles par consolateur. Jésus, Isa alayhi salam, annonçait donc lors de ses ultimes entretiens avec ses apôtres, c'était en fait une annonce qui a une valeur testamentaire comme s'il allait partir. Maintenant il laissait quelque chose leur disant qu'il y a il qui va venir. La prochaine venue d'un autre paraclète après lui est le seul envoyé. Le seul envoyé après Jésus est très certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est ce que le Coran donc encore rappelle. وإذ قال عيسى ابن مريم
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا إن annonce ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه Ahmad, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le témoignage de l'Occident. Le témoignage de l'Occident, c'est-à-dire les penseurs, philosophes, écrivains non musulmans pour la plupart sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons ce que dit Alphonse de Lamartine, né en 1790 et mort en 1869. Dans son livre Histoire de la Turquie, il dit, écoutons bien, ça c'est le dernier point, Inch'Allah Ta'ala, c'est ces témoignages, et après on a fini la conférence, Inch'Allah, à savoir ou bien à connaître ce prophète Mohammed au-delà des caricatures, le vrai visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons bien. Que dit l'Occident? Que disent les penseurs, les philosophes, les écrivains de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alphonse donc de Lamartine dit dans son livre Histoire de la Turquie, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme. Vous êtes avec moi? Regardons ces trois points qu'il a cités. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas fini. Il dit les plus fameux n'ont réuni que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a renié des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a renié de plus des hôtels des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre. Regardez ce témoignage juste. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi. Une nationalité. Quelle nationalité? Est-ce qu'il y a une nationalité africaine, une nationalité européenne, une nationalité asiatique? Non. Notre religion, c'est une religion universelle, sans frontières. Notre prophète est venu pour l'humanité tout entière. Notre prophète est venu, et on va le voir, il est venu donc pour frapper, il est venu pour toucher tous les cœurs. Il dit, il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races, et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immortel. Qui a dit ça? C'est donc Lamartine, Alphonse de Lamartine. Ernest Renan, historien français des religions, dans son ouvrage Études d'histoire religieuse, Renan écrit: en somme, Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, exempt de haine. Subhanallah. Exempt de haine. Le prophète sallam, il avait, quand il le voyait, c'est pas possible. Tu ne peux pas le détester. Quand tu le vois, il était tout beau, sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps, sinon on allait décrire, même physiquement, comment il était, sallallahu alayhi wa sallam. Il était tout beau. Le seul, tellement beau, tellement honoré, tellement respectueux. Le diable, Satan, peut venir te voir dans ton sommeil et te montrer, prendre la forme de qui il veut, ou bien de qui Allah veut, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est pur et propre. Il est beau sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, en somme, Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, exempt de haine. Ses affections étaient sincères. Il saluait
les petits enfants et montrer une grande tendresse de cœur pour les femmes et les faibles. Sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis, disait-il, c'est lui qui dit. Il dit, Ernest Renan, il dit, le paradis, disait-il, qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait-il, est au pied des mers. Vous savez que nous tous, on le dit, Al-Jannah, Tahta, Aqdam al-Ummahat. Même si le hadith, encore, il y a des paroles, mais il a un sens en parlant du respect que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné aux femmes. Aux femmes. Qui c'est celui-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le véritable moment de l'histoire primitive de l'islam, le Coran reste absolument inattaquable. Qui a dit ça, c'est celui-là. Et Léon Tolstoï, écrivain russe, quand il a étudié Mohammed, celui-là, à un moment donné, c'est comme s'il s'adressait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Et il a lu son sermon, le dernier sermon d'adieu qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez de ce sermon? Quand il était, subhanallah, à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Mina. Après, il a quitté Mina. Il est parti à Arafat, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Hajj. Et à Arafat, il a appelé les gens. Quand il parlait aux gens, sallallahu alayhi wa sallam, le conseil d'adieu. Il disait aux gens, au revoir. C'est comme si la lumière venait nous dire, c'est fini. Vous savez, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur lumière, tout le monde a profité. Omar ibn Abdul Aziz, c'est le petit-fils d'Omar ibn Khattab. Quand il est mort, les chrétiens pleuraient. Les musulmans leur disaient, mais pourquoi vous pleurez, vous n'êtes pas musulmans? Ils disaient non. Parce que celui-là, c'était une lumière, et cette lumière nous touchait, il était juste. Omar ibn Abdul Aziz, c'est celui-là, Omar, le petit-fils d'Omar. Abdullah ibn Omar, le petit-fils d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, un des disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand il a étudié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit dans son livre Hadith de Mohammed, écrit en 1910 à Moscou. Il dit, je l'ai lu passionnément. En parlant, c'est comme il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à lui. Il dit, j'ai lu passionnément ton excellent sermon, Allahu Akbar, qui m'a énormément plu, Allahu Akbar. Et je m'empresse de répondre en déclarant ma grande joie d'avoir une liaison avec un aussi grand homme que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, c'est Voltaire, François Voltaire. Malgré sa philosophie anti-religieuse, il reconnaît la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dénonce les préjugés sur l'islam. Il n'y a que des préjugés. Il le dénonce. Dans son livre Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, tome 1, écrit en 1756, de tous les législateurs et de tous les conquérants, il n'en est aucun dont la vie ait été écrite avec plus d'authenticité et dans un plus grand détail par ses contemporains que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Johann Wolfgang, poète, écrivain, homme politique et savant allemand, écrit dans son livre Divan en 1819, jusqu'à ce jour, il n'est pas un homme qui puisse se comparer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Napoléon Bonaparte, empereur de France de 1804 à 1815, dans son livre Bonaparte et l'Islam, il dit, j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays. En parlant d'Égypte, il dit établir un régime uniforme fondé sur les principes du Coran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Qui dit ça? C'est Napoléon Bonaparte. Et l'avant-dernier, Alphonse de Lamartine, revient encore. C'est comme s'il a encore soif. Toujours, encore, il a envie. Parce qu'il connaît celui-là, le mérite de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alphonse de Lamartine, le même poète, écrivain et homme politique français, dans son livre Histoire de la Turquie, en 1853, il dit, écoutons bien, philosophe, orateur, apôtre,
législateur, guerrier conquérant d'idées, restaurateur de l'esprit humain, révélateur de dogmes rationnels d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne le connaissent pas, voilà Mohammed, au-delà donc des caricatures. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand que Mohammed sallallahu. Ça n'existait pas. Et le dernier, George Bernard Shaw, c'est un écrivain anglais, scénariste et critique musical qui a eu prix Nobel de littérature en 1925, écrit dans son livre Je génie l'islam, c'est-à-dire l'islam authentique. Il dit je l'ai étudié. J'ai pris quand même moi, malgré les caricatures, malgré ce que j'entends, malgré ce que je lis, ce que les autres disent, mais quand même j'ai pris le temps, le soin de lire ce prophète. Écoutons bien, il dit je l'ai lu. Et nous, est-ce qu'on l'a lu? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a, qui a une fois ici lu la biographie de son prophète? Il y en a qui ont fait des marches, même dans des pays musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit ça sur lui. Tu leur demandes, vous avez lu quoi sur le prophète? La plupart, c'est une honte. Il y a des pères de famille qui n'ont pas lu la vie de leur prophète, alors que Allah l'a envoyé pour l'humanité tout entière. Chers frères, il y a des frères qui viennent à la mosquée tout le temps et qui n'ont pas lu leur prophète. Malheureusement. Il y a des femmes, mères de famille, qui sont censées encore éduquer les enfants, car la femme est une base. La femme, mais il y a des femmes qui n'ont pas lu leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans aujourd'hui, quand il s'agit de parler, on parle. Mais malheureusement, quand il s'agit de lire, on lit peu. On est une communauté, on lit peu. On lit peu. Mais celui-là, Bernard Shaw, il a lu le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a lu au-delà des caricatures. Il dit, je l'ai lu, je l'ai étudié. Le merveilleux homme. Donc, au-delà des caricatures, Mohammed, c'est un merveilleux homme, sallallahu alayhi wa sallam. Il est loin d'être un antéchrist. Au-delà des caricatures, notre prophète, il est loin d'être antéchrist, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il mérite l'appellation de sauveur de l'humanité. Au-delà des caricatures, notre prophète est le sauveur de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on s'arrête là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore la compréhension de notre religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous laisser encore sur ce cheminement qu'a tracé le sauveur de l'humanité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Donc là, je pense qu'on n'a rien à rajouter par rapport à ça, même si, comme le frère a dit, on n'aura pas assez de temps pour expliquer donc, comment était ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voulez approfondir, Inch'Allah, ce qu'on avait prévu, c'est de faire une distribution des livres là au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même au-delà de ça, comme le frère a dit, donc, il y a un livre qui est très très bien, qui explique un peu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle donc Le Nectar cacheté, Al-Haqiq al-Martou, en arabe, donc de l'auteur Abdurrahman Mubarak al-Fouri. Et donc voilà, donc après qu'est-ce que je voulais que je dise d'autre, à part que donc, on est une association GMA, Jeunesse musulmane d'Aquitaine, qu'on est actif sur la région d'Aquitaine et on essaye de proposer plusieurs activités. Et comme vous le savez, on a besoin du soutien donc, de vous, donc n'hésitez pas à nous soutenir à travers notre site, à travers aussi les boîtes, les fondés des boîtes, si vous pouvez nous aider un petit peu et nous soutenir. Donc, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.